Today we are going to learn a story about a voyage from Liverpool to Calcutta. Underline it during the British rule in India. It tells how the author and the hero of the story manage a potential calamity silently and bravely. So, the title of the story is The Serang of Ranaganji and it's written by Dr. A.J. Cronin. Look, my dear, did you ever in your life see such an absurdly comic creature? A smartly dressed woman, first class passenger on the Ranaganji, about to sail from Liverpool on the long voyage to Calcutta, made this remark in a high, well bred voice to her companion as they stood before me on the liner's upper deck. Following their amused gaze, my eyes came to rest upon a squat, very ugly native seaman with short legs and a large, disproportionate head. I recognized him as the Indian Zerang or quartermaster of the ship. He was quietly superintending the crew of Lascars, now completing the loading of the baggage. Looks hardly human, agreed the man, with a superior smile. Inclines a chap to believe that dear old Darwin was not altogether wrong. The voyage began favorably in calm, clear weather. We crossed the Bay of Biscay without suffering unduly from the turbulent waters and soon were through the Strait Gibraltar, traversing the triangle Mediterranean under the azure skies. The Ranaganji was a stout old tub, underline it Ranaganji, manned by white officers with an entirely native Indian crew. I was the physician of the ship and was delighted by the balmy breezes and brilliant sunshine. The ship was crowded, packed with passengers from stem to stern, the usual tourists and pleasure seekers, together with a large number of Anglo Indian Army officers, many of whom were accompanied by their wife and family. From the first night out, there was tremendous gaiety on board. The chief among the social promoters was Miss Job Smith, the woman whom I had overheard on the boat deck the morning of our departure. Madge Job Smith was a thrusting person, obviously over 30, got up in a dashing style to look younger. She was not only a snob but a bore, an assertive bore. We reached port, said. Everyone went ashore excitedly, came back with silk, shawl, cigarette, scent, and jewelry. Then we were through the Red Sea, past the barren rocks of Aden, and out upon the wide Arabian Sea. On the following morning, as I held my consultation in the surgery adjoining my cabin, the Serang Hassan appeared, bringing with him two of his Lascar deck hands. He inclined his head in a respectful salam and addressed me. His voice was hoarse, yet it had a steady undertone. Dr. Sahib, I fear these men are sick. The seamen certainly did not look well. They complained of general malaise, of intense headache and racking bone pains. They looked frightened too, as I asked them to strip and began my examination. Both were fevered with thickly furred tongues and that dry skin which is nature's gravest warning. Underline it. And then, to my horror, my palpitating fingers became aware of a scattering of hard little nodules under the wrist skin of each man. It was unmistakable symptom of smallpox. Young and inexperienced in my profession, I had not learned to control my feelings. My expression must have altered visibly, for although the Serang said nothing, his lined and battered face assumed a look of deeper gravity. Hurriedly, with beating heart, I made my way to the bridge. Captain Hamble was not there, but in the chart room below. He looked up sharply as I burst in. Sir, my voice broke. I have to report smallpox on board. Two of the deckhands. I saw his lips draw tightly together. He was a thick-set man of 55, known as a strict disciplinarian, but also as a just and fair-minded officer. Doctor, he said, drawing up at last and coming close to me, his words unmistakably grim.
Listen, you are in charge of the health of the ship. It is entirely up to you. I can't give you any of my officers. I am overloaded and understaffed. But I am going to give you the Serang. Believe me, he is the finest man I have. You have got to keep this thing from spreading. Underline it. And what's more, don't let a whisper of it get out, or we will have a bloody panic. I left the chart room, realizing with a weakness in my stomach the desperate responsibility of my position. Here we were in the middle of the Arabian Sea, 1500 passengers aboard, no means whatever of vaccinating them, and the smallpox, the most deadly contagious in the World Dictionary of the Disease. Underline it. Back in the surgery, one of the Lascars was in the grip of violent rigor. I turned from the shivering man to the Serang, whose incalculable eyes remained fixed upon me. We have got to isolate these men. Check on the contacts. There was no sick bay on board, not an inch of available cabin space. Baffled, I looked at the Serang, who, undismayed again, turned upon me the full force of his eyes. We will make a shelter on the afterdeck, Dr. Sahib. Very cool there, with plenty of fresh air. In the stern of the ship, protected from view by a battery of turrets and donkey engine, he set to work. Within an hour, he had erected, with silent efficiency, a large canvas shelter. Mattresses and sheets were then brought up, and the two patients were comfortably installed. Our next step was to muster the crew for a thorough medical inspection. One of the stokers who complained of fever and headache showed the prodromal nodules with the beginning of the typical rash. He was isolated with the other cases. And now, who is going to help me attend these men? Hassan glanced at me in surprise. Why? Naturally, it is I. You must be careful. This disease is most contagious. I am not afraid, Dr. Sahib. Together, Hassan and I sponged the patients with permanganate solution, administered to each man a strong antipyretic, hung sheets soaked in disinfectant around the shelter, and set up within this little secret area a cooking stove where liquids could be heated and simple meals prepared. Next morning, however, brought fresh cause for concern. I found three new cases among the deckhands. The men already segregated were much worse, and that same afternoon, four more of the crew sickened. We now had 10 cases in our makeshift lazaretto. It was a situation to test the strongest nerves, but Sarah, calm and unperturbed, gave me fresh heart. In tending the patients, he was indefatigable. Be careful of yourself, I had to beg him. Do not go quite so close. Now he showed his strong teeth in a sudden fleeting smile. Are you careful of yourself, Dr. Sahib? Indeed, I am. Besides, this is my work. Don't worry, Dr. Sahib, I am strong, and it is my work too. I was so weighed down my responsibility that I had slight concern for myself, although we were moving full steam ahead. Colombo, the nearest port of call, was still 8 days away. In the course of next 48 hours, four more stalkers went to join the others on the afterdeck, a total of 14 now, and one of the earlier victims had lapsed into coma, seemed likely to die at any hour. Under this added load, I could not sleep. And there, where I knew I should find him, watchful and mute under the stars, was the Sarang. How shall I describe the solace which flowed towards me from him as he stood there in meditation, with his long arms folded on his bare chest, motionless as a statue? When a sick man groaned faintly, he would step forward without sound to succor him, and then returning, he would fold his arms while the ship surged slowly forward.
Hassan had no fondness for speech, but despite the silences of our long night vigils, I gathered some fragment of his history. He was from Punjab, whence his parents had wandered to southern India. There, like so many in the coastal area, he had taken to seafaring life. For nearly 40 years, he had given himself to the ocean of the world, and 15 of these years had been spent in Ranaganji. Indeed, he had no place on shore, neither family nor friends, in the great landmass of India. He had never married. By religion, he was a Muslim. All his life, he had acquired nothing, neither property nor money. His few possessions contained in his ship chest might be worth a few rupees. The thought hurt me, and in an access of mistaken sympathy, I exclaimed, Hassan, you are doing so much in this emergency. The company must give you extra pay. His forehead creased perplexedly. He was silent for a long moment. Then he answered, What use is money, Dr. Sahib, to one who has all he needs? I am well enough the way I am. He was unmistakably sincere, completely detached from usual hope of reward. Money had no interest for him. He always despised it. Instead, he had courage, self-control, and faith. The men he walked among lived poor and died poor. It had become the habit of his mind to disregard tomorrow. Standing with him in the liquid moonlight, I was stung by a strange pang. Beside his clear simplicity, the world value suddenly seemed dross. A great party had started in the saloon. Indeed, as I viewed my own outlook towards the future, my passionate desire for success and wealth, I was conscious of a secret shame. On the following day, we lost two of our patients. It was Hassan himself who sewed their shroud, who in his hoarse and hollow voice read aloud a short passage from the Ramayana before their bodies, wrapped in sailcloth with the weight at their feet, were cast overboard at midnight. No fresh cases developed, and a week later we anchored off Colombo. Soon the sick men had been taken off to hospital. Several of the patients showed signs of having passed the crisis, but three helpless and delirious, a mass of running sore, were carried in the arms of Hassan. As we stood together, I saw the Sarang's dark cheeks were wet with tears. Our passage through the Bay of Bengal was brief and uneventful. I had barely time to recover myself or to realize that the epidemic had been confined before we were anchored alongside the quay at Calcutta. Suddenly at my elbow, I heard the familiar shrilling of Miss Jobsmith. Oh, look, 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 Ronnie, there is that absurd creature again. Once more I followed their united gaze, and there again, down in the after hall, knocking out the hatch battens to unload the baggage, was the object of their mirth, Hassan. The huntress from Cheltenham swung around, bent her wit, her fascination upon me. Where did you keep him during the entire voyage, Dr. Dear? In a special cage? Silence, a vision of Sarang nobility rising before me. Yes, in a way, it was a cage, but isn't it queer? Miss Jobsmith, the animals were all outside. Underline it. സോങ് ഓഫ് റാണ ഗഞ്ചി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വളരെ സ്മാർട്ട്ലി നന്നായിട്ട് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല നല്ല ഒരു നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരാളെ കളിയാക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും കോമിക്കായിട്ടുള്ള ഇത്രയും എന്താ പറയുക വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് കൽക്കട്ടയിലേക്കുള്ള ലോങ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയണയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവർ നോക്കി ആരാന്നുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ കഥ പറയുന്ന ആള് ഡോക്ടർ AJ ക്രോണിനെ നോക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വാഡ് വെരി അഗ്ലി നേറ്റീവ് സീമാൻ, അതായത് ഒട്ടും പൊക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ണം വെച്ച നല്ല വണ്ണമൊക്കെയുള്ള ഒരു നാവിക അല്ലെങ്കിൽ സീമാനെയാണ് കണ്ടത്. വിത്ത് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഹെഡ്, വലിയ ബോഡിക്ക് ചേരാത്ത തന്നെ വലിയ തലയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ കാലോടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് കണ്ടത്.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതൊരു ഇന്ത്യൻ സെറാങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ സെറാങ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാഗേജ് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ലാസ്കേഴ്സ്, അതായത് കപ്പലിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഇവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ടാലും മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നില്ല എന്ന് ഇയാളും എഗ്രി ചെയ്യാണ്, അത്രയൊന്നും തോന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇവർ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാണ്, ഈ സീമാനെ, ഈ സെറാങ്ങിനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ വോയേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാം ക്ലിയർ വെതർ ആയിരുന്നു. ബേ ഓഫ് ബിസ്കേ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തു യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ജിബ്രാൾട്ടർ ഇതെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ റാണാഖഞ്ചി എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്, റാണാഖഞ്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആ ഒരു കപ്പൽ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോണി പോലെയൊക്കെ, അത്ര വലിയ കപ്പലൊന്നുമല്ല, അതായിരുന്നു. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം വൈറ്റ് ഓഫീസേഴ്സാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സാണ്. അതിലെ ക്രൂ, അതിലെ ജോലിക്കാരെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ക്രൂ ആയിരുന്നു അതിലുള്ളത് മൊത്തം. അപ്പോൾ ആ ഷിപ്പിൽ ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ AJ ക്രോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ഇവർ നന്നായിട്ട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ല സുഗന്ധമുള്ള മണം, നല്ല സൺഷൈൻ, ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്രൗഡഡ് ആൻഡ് പാക്കഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എല്ലാവരും ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. വളരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു. സാധാരണയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവരും പിന്നെ കുറേ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഷിപ്പ് ഫുള്ളായിരുന്നു. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഔട്ട് ദർ വാസ് എ ട്രെമൻഡസ് ഗെയ്റ്റി ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഗെയ്റ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹ്ലാദം, സന്തോഷം. അതായത് ആദ്യത്തെ രാത്രി യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ പോയി. ദ ചീഫ് എമംഗ് ദ സോഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടർ വാസ്, ആ സോഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടറിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് ആയിരുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ ഒരാൾ കളിയാക്കിയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് ജോബ് സ്മിത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജോബ് സ്മിത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഒരു 30 കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷേ അതിലും യങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള രീതിക്കുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെയാണ്, ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഷി വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്നോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊങ്ങച്ചക്കാരി മാത്രമല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു വളരെ ബോറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അസേർട്ടീവ്ലി ബോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, വളരെ ബോറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അപ്പോൾ അവർ പോർട്ടിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. സിൽക്ക് ഷോൾ, സിഗരറ്റ്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്കായി കപ്പലിൽ കയറി. ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് മോർണിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ as I held my consultation the surgery adjoining my cabin, ഇയാളുടെ ക്യാബിൻ്റെ, ഈ ഡോക്ടറുടെ ക്യാബിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറാങ്, ആ സെറാങ്ങിൻ്റെ പേര് ഹസൻ എന്നാണ്. ഹസൻ 2 ആളുകളെ കൂട്ടി വന്നു ഈ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നിട്ട്. ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ തലയൊക്കെ പയ്യെ താഴ്ത്തിയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു, ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് പരുഷ്യമായതായിരുന്നു എന്നാലും പയ്യൊരു മൃദുലത അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഡോക്ടർ സാഹിബ് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഇവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 പേരെ കൊന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ the seamen certainly did not look well. They complained of general malaise of intense headache and racking bone. പിന്നെ അതായത് ഇയാൾ ഒട്ടും സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല ഹസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡേക്കും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ബോൺ പെയിൻസ്, എല്ലുകൾക്കെല്ലാം വളരെ വേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരും പേടിച്ചു. കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതിന് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരും പേടിച്ചു. 2 ആൾക്കും പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ടങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട്, നാവെല്ലാം. പിന്നെ സ്കിൻ വളരെ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പേടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ നോഡ്യൂൾസ്, അതായത് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ചെറിയൊരു ഇത് കാണാൻ പറ്റി, കുരു പോലെ വീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സ്മോൾ പോക്സ് തന്നെയാണ്. യങ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ, വളരെ യങ്ങുമാണ് ഈ ഡോക്ടർ, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സ്മോൾ പോക്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ പോയി. ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേടിച്ചു, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ സെറാങ്ങിനെ, ഈ ഹസനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഹസൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ സാധാ ഒരു
ലുക്കിലോട്ടും പേടിച്ചോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഈ ഹസൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേടിച്ചായിരുന്നു. ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിളിനെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കെ പറയാണ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ വെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 2 പേർക്ക്, നമ്മുടെ ക്രൂവിൽ 2 പേർക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്റ്റന് ഓരോന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഒരു 55 വയസ്സുള്ള ആളാണ്, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ മൈൻഡഡ് നല്ലൊരു ഓഫീസറുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസർ ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഷിപ്പിലെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ചാർജ് നിങ്ങളുടേലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ ഒന്നും എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഓവർലോഡഡ് ആണ്, സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണവും കുറവാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെറാങ്ങിനെ തരാം, എന്നെ വിശ്വസിക്കുക. ഈ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആളുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം, ആളുകളുടെ അടുത്ത് എത്താതെ നോക്കണം, കാരണം എല്ലാവരും പേടിക്കും ഈ സ്മോൾ പോക്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് ആ ചാർട്ട് റൂം വിട്ടിട്ട് റിയലൈസിങ് വിത്ത് വീക്ക്നെസ് ഇൻ മൈ സ്റ്റൊമക്ക്, ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് പേടിയായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റൊമക്ക് വേദനിക്കുക പോലെയും അതേപോലെ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു അറേബ്യൻ സീയുടെ നടുക്കിലാണ്, 1500 പാസഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇവരെയൊന്നും എന്താ പറയുക ശുശ്രൂഷിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല, അതും സ്മോൾ ബോക്സ് ആണ്, ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു രോഗവുമാണ്. ബാക്ക് ഇൻ ദ സർജറി വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്കേഴ്സ് വാസ് ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് വയലന്റ് റിയർ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ, ഈ കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന 2 പേരിൽ ഒരാൾ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ഈ സെറാങ്ങിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് ഇവരെ മാറ്റി ശുശ്രൂഷിക്കണം, മാറ്റി കിടത്തണം, പറ്റാവുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് നോക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു കപ്പലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിപ്പിക്കാനോ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്താനോ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ സെറാങ് പറയാണ്, നമുക്ക് അവരെ ആഫ്റ്റർ ഡെക്കിലേക്ക് കപ്പലിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ഷിപ്പിൻ്റെ ആ സ്റ്റേൺ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു, അതായത് ഭാരങ്ങൾ വലിച്ചിരുന്ന യന്ത്രം, അങ്ങനെ എൻജിൻസ് അതൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മറ്റുള്ളവർ കാണില്ല, പെട്ടെന്ന് വന്നാലും പുറമേ നിന്ന് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായി. 1 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ എല്ലാം സാധനങ്ങളും കുത്തി വച്ച് ഇവരെയൊക്കെ താമസിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള, ഒന്ന് കിടത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈ സെറാങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. മാട്രസ് ഷീറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു, 2 പേരെയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവരെ അവിടെ കിടത്തി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രൂ അതായത് ആ ജോലിക്കാരും ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ, ഇവരെല്ലാവരെയും മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരാൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് അയാൾക്ക് ഫീവറും ഹെഡേക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ റാഷ്, അതായത് പയ്യൊരു കുരു ഉണ്ടായതെന്ന് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിക്ക് അയാൾക്കും ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഈ സ്മോൾ പോക്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ആൻഡ് നൗ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ അറ്റൻഡ് ദീസ് മേ. അപ്പോൾ ആളുകളെയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ചു, അതായത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം 3 പേരുണ്ട്, 3 പേരെയും മാറ്റി കിടത്തിയേക്കാണ്. ഇനി ഇവരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേന് ഇനി ആരാ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാണ്, വേറെ എന്താ നോക്കാനുള്ള ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം, ഇത് വളരെ പടരുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഹസൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 പേരും കൂടി ഈ പേഷ്യൻസിനെ പെർമാഗ്നേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയത് വെച്ച് അവരുടെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് തടവി, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് എല്ലാം മുക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഡെട്രോൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് മുക്കി തോർത്തിയ ഷീറ്റൊക്കെ അവരാ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇട്ടു, ഈ ഒരു അസുഖം പടരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ സീക്രട്ട് ഏരിയ, ചെറിയ ഒരു ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ കൂടി ഒരു വിധത്തിൽ അവർ ഒപ്പിച്ചു. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിക്വിഡ്സ് ചെറുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 2ാമത്തെ ദിവസമായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ പിന്നെയും പുതിയ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രോഗമുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 പേർക്കും കൂടി രോഗമായേക്കാണ്. അപ്പോൾ ദ മെൻ ഓൾറെഡി സെഗ്രിഗേറ്റഡ്, ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചാണ് ആളുടെ അവസ്ഥ വളരെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയപ്പോൾ
ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയപ്പോൾ 4 പുതിയ കേസ് കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ചെറിയ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലസാർട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം 10 കേസസ് വന്നു. ഏതൊരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് നെർവിനെ, അതായത് എത്ര ശക്തനായിട്ടുള്ള എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഈ സറാങ് വളരെ കാമായിട്ട് ഒട്ടും ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പേഷ്യൻസിനെ എല്ലാം യാതൊരു റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ പേഷ്യൻസിനെ എല്ലാം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു, നീ നിന്നെ നോക്കണം, ഈ രോഗം പടരാണ്ട് നോക്കണം എന്നൊക്കെ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് പോരുതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സെറാങ് തിരിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ്, ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു ജോലി കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സെറാങ്ങും പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എന്നെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ്, ഇത് എൻ്റെയും കൂടി വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല 8 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഇവർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ നെക്സ്റ്റ് 48 hours തന്നെ 4 ആളുകളും കൂടി ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി. അതായത് മൊത്തം 14 പേരായി ഈ രോഗമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരാൾ ഒരു കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലായി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഡും കൂടി ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഒട്ടും ഉറങ്ങാനും പറ്റിയില്ല, ഉറക്കം കിട്ടാണ്ടുമായി, അത്രയും ടെൻസ്ഡായി. ആൻഡ് ദെയർ വെയർ ഐ നോ ഐ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഹിം വാച്ച്ഫുൾ, ദ മ്യൂട്ട് അണ്ടർ ദ സ്റ്റാർസ് വാസ് സെറാങ്. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ഡോക്ടർ ഇത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വളരെ കാം ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് സെറാങ് ആ ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത്ര വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു സെറാങ് എനിക്ക് തന്നത്. അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, 2 കൈകളും നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റുവിനെ പോലെ അനങ്ങാതെ. അപ്പോൾ ഈ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ ഒരാൾ പയ്യൊന്നും ഇങ്ങനെ മുരളിയപ്പോൾ വേഗം അവിടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ വന്നിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹസന് ഒരുപാട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സൈലൻസിയോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഈ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പാരൻസ് എല്ലാം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ കടലും കരയും എല്ലാം കണ്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. ഫോർ നിയർലി 40 years, 40 വയസ്സിനോട് ഏകദേശം പ്രായമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഈ കടലിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തേക്കാണ്. ഒരു 15 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ റാണ കഞ്ചിയിൽ. ഇൻഡീഡ് ഹി ഹാഡ് നോ പ്ലേസ് ഓൺ ഷോർ. കരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫാമിലിയോ ഫ്രണ്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റിലീജിയൻ കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ് ഹി ഹാഡ് അക്വയർഡ് നത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ജോലി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല, പ്രോപ്പർട്ടി മണി ഒന്നും. ഹിസ് ഫ്യൂ പൊസഷൻസ്, കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് മാത്രമാണ്, അതും വളരെ കുറച്ച് രൂപ മാത്രം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്കൺ സിമ്പതി ആയിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ഹസൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു എമർജൻസി കേസിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതെല്ലാം, അപ്പോൾ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ തരും എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹസന് ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഹസൻ തിരിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ പൈസ എല്ലാം എന്തിനാണ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എല്ലാം ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം നേടിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഇനി പൈസയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഐ ആം വെൽ ഇനഫ് ദ വേ ആം, ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ പൈസയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹി വാസ് അൺമിസ്റ്റേക്കബിളി സിൻസിയർ. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലൈൻസാണ്. സിൻസിയർ ആയിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്താലും റിവാർഡ് മോഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു. പൈസയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നല്ല കറേജ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ, ഫെയ്ത്ത് ഇതെല്ലാം ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് മൂൺലൈറ്റ് ഐ വാസ് സ്റ്റങ് ബൈ എ സ്ട്രേഞ്ച് പാങ്. ബിസൈഡ് ഹിസ് ക്ലിയർ സിംപ്ലിസിറ്റി ദ വേൾഡ്സ് വാല്യൂ സഡൻലി സീംഡ് റോസ്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഓർത്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ദുഃഖം തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടും പൈസയ്ക്ക് യാതൊരു ആർത്തിയോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഗ്രേറ്റ് പാർട്ടി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ സലൂൺ. ആ ഒരു ഷിപ്പിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിനോട് വളരെ സക്സസ് വേണം, വെൽത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് താൻ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ലജ്ജ ഈ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൽ 2 പേരും മരിച്ചു.
ഇറ്റ് വാസ് ഹസൻ. ഹസൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരെ മൂടി പുതയ്ക്കാനുള്ള അതെല്ലാം തുന്നി ഉണ്ടാക്കിയതും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വോയിസിൽ തന്നെ ഹിന്ദുസ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ രാമായണം എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ആ സെയിൽ ക്ലോത്തിൽ അവരെ ചുറ്റിയിട്ട് അവരുടെ കാലിൽ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് കപ്പലിൽ നിന്ന് അവരെ എറിഞ്ഞു. കാരണം ഈ അടുത്തെങ്ങും അവർ പോർട്ടിലെത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോഡി അവിടെ നിന്ന് നീക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ഇട്ടത് താഴ്ന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ അവർ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പുതിയ കേസസ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൊളംബോയിൽ ആങ്കർ ചെയ്തു, അതായത് കപ്പൽ നങ്കൂരം ഇട്ടു. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ വേഗം ഈ രോഗികളെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചിലവർക്ക് പിന്നെയും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും വയ്യാതിരുന്ന 3 പേരെ തൻ്റെ കൈകളിലെടുത്താണ് ഹസൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറും ഈ ഹസനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് സറാങ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ സങ്കടം കൊണ്ട്. ഈ മരിച്ചു, ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു, എല്ലാവർക്കും അസുഖം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സങ്കടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിളെല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അവർ പാസ് ത്രൂ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഒരുപാട് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I had barely time to recover myself or to realize the epidemic had been confined. അതായത് അവർ ആ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് എത്തണേക്കായും മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും ദൂരമില്ലാത്തൊരു യാത്രയായിരുന്നു. സ്വയം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഒരു അസുഖം ഇതിൽ നിന്ന് തുടച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും ആ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ത്രീ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് പിന്നെയും ഈ ഒരു ഹസനെ, റോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വിളിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഹസനെ കളിയാക്കാണ്. ദേ ആ ഒരു ക്രീച്ചർ പിന്നെയും വന്നേക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കളിയാക്കാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു വോയേജിൽ, ഈ ഒരു യാത്രയിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഈ സറാങ്ങിനെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേരുന്നേ, വല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വല്ല കൂട്ടിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കാറുന്നോ എന്നൊക്കെ കളിയാക്കി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഹസനെ നോക്കി. അപ്പോഴും ഈ ഹസന് അങ്ങനെ ദേഷ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. വളരെ മാന്യമായൊരു ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, അതെ, ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈസിൻ്റെ ക്വയർ, അതായത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വിചിത്രമല്ലേ, അതായത് മറ്റുള്ള ശരിക്കുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തായിരുന്നു, അദ്ദേഹം കൂട്ടിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ കളിയാക്കാണ്. അതായത് ഇവരെല്ലാവരും മൃഗത്തോട് ഉപമിക്കാണ്. മൃഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നു.